లేని యవనస్తుల కూటానికి ప్రేమతో మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం. ప్రార్థనతో యవనస్తుల కూటాన్ని ప్రారంభించుకుందాం. ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రేమ కలిగిన మా తండ్రి, పరిశుద్ధుడైన మా ప్రభువా, ఈ దినాల్లో మమ్మల్ని ప్రేమించి మాకు ఇస్తున్నటువంటి యవనస్తుల కూటం కొరకే, ఈ ఆన్లైన్లో మీ సేవకులు ధరిస్తున్న వాక్యం కొరకే నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. చక్కని పాటలు, వర్తమానం మా ఆత్మీయ జీవితాల్లో నాయన నీ ఆశీర్వాదమును పంపిస్తున్నందుకే నీకు వందనాలు. ఇదిగో ఈ సాయంకాలం కూడా మీ సేవకులను మా మధ్య బలపరిచి మీరు వాడుకోండి. ఇదిగో వెస్ట్ గోదావరి వారు మాకు ఇస్తున్నటువంటి ఆన్లైన్ VBS కొరకు కూడా వందనాలు. ఎన్నో అంశముల ద్వారా మారు మనసు, రక్షణ నిశ్చయిత, ఏకాంతంగా మీతో గడపాలని, యవన కాలంలోనే ప్రార్థన, వాక్య ధ్యానముతో మీకు విధేయులుగా ఉండాలని ఈ దినాల్లో మాతో మీరు మాట్లాడుచున్నారు. మీకు వందనాలు. ఆ యొక్క టాపిక్లో ఉన్నటువంటి నిజమైన క్రైస్తవ జీవితమును కలిగి ఉన్నటకు యవన కాలంలో దానియేలు గారు, అమ్మగారు, ఇదిగో జోగారు ఎలాగ జీవించారు. అనేక మంది పరిశుద్ధులు యవన కాలంలో రక్షింపబడి ఆత్మీయతను సంపాదించుకున్నారు. మా బిడ్డలకు కూడా అలాంటి కృపను మీరు అనుగ్రహింప చేయండి. ఈ సాయంకాలం మీ సన్నిధి మాకు దయచేయండి. పాటల్లోని బిడ్డలను వాడుకోండి. నీ వర్తమానం ద్వారా మాతో మీరు మాట్లాడి మమ్మలను దర్శించి దీవించి మహిమ పొందమని యేసు నామములో అడిగి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. Welcome, dear young people. In this present world, you may say it's difficult to stand firm against the temptations. But the word of the Lord assures you that you will be strengthened to face temptations. As the Savior to help you, He will strengthen and keep you. We shall sing hymn number 217, Yield Not to Temptation. It's a great thing to praise the Lord. We need to
praise our living God who is keeping us, protecting us, providing us, guiding us. We shall sing hymn number 61, We Praise Thee, O God. Praise thee, O God, for the Son of thy love, for Jesus who died and is now on above. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. We praise thee, O God, for the Spirit of life, who has shown us our Savior and has gathered down now. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. All glory and praise to the Lamb that was slain, who has borne all our sins and has cleansed every stain. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. Revive us again, fairest heart in thy love. May his soul be rekindled with fire from above. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. Jesus, our Good Shepherd, will provide us cool waters, cool springs from the living waters. He will lead us to the places of living waters. We shall sing hymn number 2, All My Life Long I Had Panted. Hymn number 2. All my life long I had panted for a drink from some cool spring, that I hoped would quench the burning of the thirst I felt within. Hallelujah, I have found him, whom my soul so long has craved. Jesus satisfies my longing, through his blood I now am saved. Feeling all the house around me, till my strength was almost gone. Long I sought for something better, only still to hunger on. Hallelujah,
His blood I love and sing. Bread of water ever springing, bread of life so rich and free. And no wealth that never faileth, my Redeemer is to me. Hallelujah, I have found Him, whom my soul so long has craved. Jesus satisfies my longings, God I love and save. We shall sing few choruses. To begin with, we shall sing chorus number 49. Don't build your house on the sandy land. The house that is built on the rock will stand firm from the storm. don't build your house on the sandy land. Don't live it to the shore. Well, it might look kind of nice, but you have to build it once, or you have to build your house once more. Don't build your house on the sandy land. Don't live it to the shore. Well, it might look kind of nice, but you have to build it once, or you have to build your house once more. You better build your house upon a rock. Make a good foundation on a solid floor. All the storms may come and go, but the peace of God you will know. Don't build your house on the sandy land. Don't build it to the shore. Well, it might look kind of nice, but you'll have to build it once, or you'll have to build your house once more. Dear boys and girls, if you have decided to follow Jesus, sing with all your heart the great chorus written by Sadhu Sundar Singh. I have decided to follow Jesus, chorus number 102. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Though I may wander, I still will follow. Though I may wander, I still will follow. Though I may wander, I still will follow. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Though I go with me, stay I will follow. Though I go with me, still I will follow. Though I go with me, still I will follow. No turning back, no turning back.
Lastly, we shall sing, "To the river I'm going, bringing sins I cannot bear. Lord, I need to meet you there." To the river I am going, bringing sins I cannot bear. Come and cleanse me, come forgive me. Lord, I need to meet you there. In these waters, healing mercy flows with freedom from despair. I am going to that river. Lord, I need to meet you there. Precious Jesus, I am ready to surrender every care. Take my hand now, lead me closer. Lord, I need to meet you there. Come and join us in the river. Come find life beyond compare. He is calling, He is waiting. Jesus longs to meet you there. Precious Jesus, I am ready to surrender every care. Take my hand now, lead me closer. Lord, I need to meet you there. So, young people, welcome back to question time. మీలో చాలామందికి చాలా ప్రశ్నలు ఉన్నాయనేది నాకు అర్థమవుతుంది. కొంతమంది ఇన్ఫర్మేషన్ కొరకు క్వశ్చన్స్ పంపించారు, బిబ్లికల్ ఇన్ఫర్మేషన్. నేను దానితో సమయం అంత వృధా చేయడం నాకు ఇష్టం లేదు, ఎందుకంటే మీకు బయట చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ దొరుకుతుంది. ఈ సమయం ఇవ్వడానికి ముఖ్యమైన కారణం మీ ఆత్మీయ జీవితాలకు. కాబట్టి మీ వ్యక్తిగత ఆత్మీయ జీవితాల్లో సహాయం కొరకు మాత్రమే ఈ సమయాన్ని వాడుకోండి. చిన్న ప్రార్థన చేద్దాం. పరిశుద్ధుడు అయిన దేవా, మా యొక్క సమస్యలు, మా యొక్క సందేహములన్నిటికీ పరిష్కారం మీరే ప్రభువా. ఈ యవనులకు ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క ప్రశ్నలకు బోధించేటువంటి శక్తి నాకు లేదు, నా జ్ఞానము నాకు లేదు ప్రభువా. మీరే సహాయం చేయండి, మీ తలంపులు, మీ ఆలోచనలు ఇవ్వండి. యేసు నామమున వేడుకొనుచున్నాను, ఆమేన్. సో ఈ దినము నేను 2 ప్రశ్నలు అనుకుంటున్నాను, కానీ సమయం ఎంతవరకు మనకి ఉంటుందో తెలీదు. సో కాబట్టి ముందు ఒక ప్రశ్న చూద్దాం. బైబిల్ స్టడీ కొరకు ఎలాగో ప్లాన్ చేసుకోవాలి? వాక్య పఠనమును, బైబిల్ చదవడానికి ప్లానింగ్ ఎలాగుండాలి, ఇలా చేసుకోవాలి అనే ప్రశ్న నాకు వచ్చింది, పంపించారు.
అవును, చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ప్రశ్న. అయితే ఇది అందరికీ ఒకే రకంగా చేయమని చెప్పడానికి వీలవ్వదు. ప్రతి ఒక్కరి యొక్క బాధ్యతలను బట్టి బ్యాచిలర్స్ అయితే ఒక రకంగా ఉంటుంది, కుటుంబస్తులు అయితే మరొక రకంగా ఉంటుంది. బ్యాచిలర్స్ అయినా, మీరు ఎంప్లాయీస్ అయితే, యవనస్తులైనా, జాబ్ హోల్డర్స్ అయితే మీ సమయాలు వ్యత్యాసంగా ఉంటాయి. విద్యార్థులైనా మీరు చేసే కోర్సును బట్టి కూడా మీ సమయాలు వ్యత్యాసంగా ఉంటాయి. కనుక మీ వ్యక్తిగత బాధ్యతలు, పరిస్థితులు ఎలాగున్నా దేవుని వాక్యము చదవడానికి శ్రేష్టమైనటువంటి విధానాన్ని నేను సాధ్యమైనంత క్లుప్తంగా చెప్తాను. ప్రాముఖ్యమైనది దేవుని వాక్యమును చదివేటప్పుడు ఆ వాక్యమును రాసినటువంటి గ్రంథకర్త, ఆ వాక్యపు యజమానుడు, ఆయన మీద ప్రేమ కావాలి. వాక్యమును చాలామంది చాలా విధానాల్లో చదువుతారు. కొంతమంది తప్పులు పట్టుకోవాలని చదువుతారు. ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటో తెలుసా? వాక్యం అంటే గిట్టని వాళ్ళు, శత్రువులైన వాళ్ళు వాక్యాన్ని బాగా చదువుతారు. వాక్య జ్ఞానం వాళ్ళకి ఎక్కువగా ఉంటుంది. అవును, సైతానికి వాక్యం అంతా బాగా తెలుసు మనకంటే. ఎందుకు? వాళ్ళ ఉద్దేశం వేరు. నేను దాడి చేయడానికి, అందులో తప్పులు పట్టుకోవడానికి చదువుతారు. కొంతమంది ఇన్ఫర్మేషన్ కొరకు, నాలెడ్జ్ కొరకు చదివే వాళ్ళు ఉన్నారు. కొంతమంది ప్రేమతో, ప్రభువు నన్ను ప్రేమించి నా కొరకు ఇచ్చినటువంటి వాక్యం ఇది, నా ఆత్మీయ క్షేమము కొరకు ఇచ్చినటువంటి వాక్యం ఇదని ప్రేమతో చదివేవారు ఉన్నారు. కాబట్టి శ్రేష్టమైనటువంటి విధానము దీనిని ప్రేమతో చదవడమే. ప్రేమతో. ఈ వాక్యము నీ ఆత్మకు పోషణ ఇచ్చేటువంటిది. శారీరక ఆహారం మనకెంత ప్రాముఖ్యమో మన ఆత్మకు దేవుని వాక్యం అంత ప్రాముఖ్యమైనది. వాక్యమును గురించి బైబిల్లో ఎన్నో వివరణలు ఉన్నాయి. వాక్యాన్ని అనేకమైన వస్తువులకి పోల్చి మనకు బోధించబడింది. అదొక దీపమని, వెలుగని, లేక దీపస్తంభమని, అంటే లైట్ హౌస్, లేక మరియు ఒక సుత్తె, బండలను పగలగొట్టే సుత్తె, అగ్ని, ఇలాగూ ఆహారము, బ్రెడ్, ఇలాగ అనేక రకములైన వాటికి వాక్యము పోల్చబడింది. సరే, ఈ వాక్యాన్ని ఎలాగూ చదవాలి అనేది మొదట చూద్దాం. ఈ వాక్యాన్ని ప్రేమతో చదవాలి. నా సృష్టికర్త అయినటువంటి ప్రభువు నా కొరకు ప్రేమతో వ్రాసినటువంటి ఉత్తరము. ప్రేమతో నీవు చదవాలి. ఇట్స్ ఎ మాన్యువల్ ఫర్ లైఫ్. జీవితానికి ఇది ఒక డూస్ అండ్ డోంట్స్ లాంటిది. ఏం చేయాలి, ఏం చేయకూడదు, అనుసరించవలసినటువంటి విధానము మానవులకు అందులో వ్రాయబడింది. తర్వాత యు మస్ట్ రీడ్ ఇట్ రెవరెన్షియలీ, భయభక్తులతో. ఇది దేవుని వాక్యము, మహోన్నతుడైనటువంటి దేవుని వాక్యము అనేటువంటి భయభక్తులతో చదవాలి. ప్రార్థనాపూర్వకంగా చదవాలి. ప్రార్థన, ఈ వాక్యం ప్రభువా నా స్థితి నాకు చూపించు, నాతో ఏం మాట్లాడనై ఉన్నావు, మరియు మెడిటేటివ్లీ ధ్యానించుకుంటూ, ఆలోచించుకుంటూ, అంటే ఈ వాక్యాన్ని నీకు అన్వయించుకుంటూ, నీ జీవితాన్ని పోల్చుకుంటూ, వాక్యపు వెలుగులో ఏ రీతిగా నీకు అది అన్వయించగలదో పరిశీలన చేసుకుంటూ, మరియు క్రమబద్ధీకరణతో, సిస్టమేటికలీ, ఎక్కడ పడితే అక్కడ చదివేవాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు. ఒక క్రమం ఉండదు, అలా తీస్తారు, ఏదొస్తే అది చదివేసి వెళ్ళిపోతారు. లేకపోతే సులువుగా ఉండే ఎంపిక చేసుకొని వాటినే చదివేవాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు. లేదు, నీ పాఠ్యాంశాలు అలా చదవగలవా? చదివితే నువ్వు ఫెయిల్ అయిపోతావు.
వాక్యమును ఒక క్రమం పద్ధతిలో చదవడం అవసరం. అంతేకాకుండా ఈ వాక్యమునకు నేను లోబడతాను అనేటువంటి తీర్మానంతో రెజల్యూట్లీ ఒక రెజల్యూషన్ అనేది అవసరం. ఈ వాక్యం నాకేం హెచ్చరిస్తుందో, నాకేం బోధిస్తుందో దానికి నేను లోబడతాను అనేటువంటి నిర్ణయాత్మక తీరుతో నీవు చదవాలి. మరియు అనుదినము ఈ వాక్యాన్ని చదవాలి. డైలీ. ఇట్స్ నాట్ ఎ కేక్ ఫర్ స్పెషల్ అకేషన్స్, బట్ ఇట్స్ బ్రెడ్ ఫర్ డైలీ యూస్ అని ఒక భక్తుడు చెప్పారు. అవును, అప్పుడప్పుడు ప్రత్యేక సందర్భాలకి వాడుకునే కేక్ లాంటిది కాదు దేవుని వాక్యం, కానీ అనుదినము తినేటువంటి ఆహారం వంటిదే ఈ దేవుని వాక్యము. కనుక ఈ రీతి చెప్పబడినటువంటి అంశాలు ఒక ప్రేమతో, భయభక్తులతో, ప్రార్థనతో, ధ్యానపూర్వకముగా, క్రమబద్ధీకరణతో, తీర్మానంతో అనుదినము దేవుని వాక్యమును చదవాలి. తర్వాత సహజంగా వేకువజామున వాక్యమును చదివితే, ప్రార్థన, వాక్యము, ఏకాంత సమయాలు ఉదయకాలం ఉంటే ఎంతో మంచిది. అంటే మార్నింగ్ జనరల్గా అందరూ ఫ్రెష్గా ఉంటారు, చక్కగా విశ్రాంతి తీసుకొని లేచిన తర్వాత ఫ్రెష్గా ఉంటారు. కాబట్టి ఉదయము అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి సమయం. ప్రభువు కూడా తన జీవిత దినాల్లో వేకువజామున ఇంకనో చీకటి ఉండగానే ప్రార్థనకు వెళ్ళడం మనం చూస్తాం. మీ ప్రార్థనా సమయంలో వాక్య ధ్యానము, వాక్య పఠనము ఉదయము పెట్టుకోగలిగితే చాలా శ్రేష్టమైనది. అంటే ఇది అందరికీ ఒకే రకంగా అన్వయించదని చెప్పాను కదా. కొంతమందికి షిఫ్ట్లో జాబ్ చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు, మెడికల్ ఫీల్డ్లో ఉంటే నైట్ డ్యూటీస్ ఉంటాయి. మీకు పొద్దున్నే అవ్వదు, వచ్చి కొంత విశ్రాంతి తీసుకొని తర్వాతే చేయగలరు. కాబట్టి మీరు ఎప్పుడు ఫ్రెష్గా ఉండగలరో అప్పుడు ఆ శ్రేష్టమైనటువంటి సమయాన్ని ప్రభువుకి ఇవ్వండి. దేవుని వాక్యాన్ని కనీసం రోజుకు ఒక 5 అధ్యాయాలు చదవడం శ్రేష్టమైనది. కనీసం మీ యొక్క ప్రార్థన, మీ యొక్క వాక్యము రెండిటిని మీరు బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడం ప్రాముఖ్యమైనది. బ్యాలెన్స్ చేసుకోగలిగితే, అంటే 1 గంట ప్రార్థన చేసుకుంటే కనీసం ఒక 4-5 అధ్యాయాలు బైబిల్ చదువుకోవడం, ఒక అరగంట పడుతుంది వాటికి. ఫాస్ట్ రీడర్స్ ఉన్నారు, స్లో రీడర్స్ ఉన్నారు. కొంచెం గట్టిగా చదివితే అది మీకు ఎంతో సహాయకరంగా ఉంటుంది. పరధ్యానం నుండి అది మిమ్మల్ని తొలగిస్తుంది. దేవుని సహవాసమును స్థాపించినటువంటి దైవజనులు దానియేలు గారు ఏమన్నారంటే, ప్రార్థన వాక్యము 2 బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండాలి. కొంతమంది బాగా ప్రార్థన చేసేస్తారు, బైబిల్ సరిగ్గా చదవరు. కొంతమంది బైబిల్ బాగా చదువుతారు, ప్రార్థన సరిగ్గా చేయరు. ఈ 2 ప్రమాదమే అన్నారు. అంటే వాక్యాన్ని నిర్లక్ష్య పెట్టేసి బాగా ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళ గురించి ఆయన ఏమన్నారంటే, ఒక తప్పైనటువంటి ఆత్మ వారిని పట్టుకుంటుంది. కొంతమంది వాక్యమే బాగా చదువుతారు, వాక్యంలో నిపుణులు, కానీ ప్రార్థన చేయరు. అలాంటి వారిని విమర్శించేటువంటి ఆత్మ పట్టుకుంటుంది, క్రిటిసైజింగ్ స్పిరిట్ పట్టుకుంటుంది అని దేవుని సేవకులైన దానియేలు గారు చెప్పారు. కాబట్టి మీ ప్రార్థన, వాక్యము 2 బ్యాలెన్స్డ్గా, సమతుల్యతతో ఉండాలి. ఆ విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. వాక్యమును చదివేటువంటి విధానాలు ఉన్నాయి. బైబిల్లో అనేక విభాగాలు ఉన్నాయి. పాత నిబంధనలోనికి వెళితే మొదటి 5 పుస్తకాలని పంచకాండములు అంటారు, పెంటట్యూక్. రెండవది చరిత్ర, మూడవది పద్యభాగం, నాలుగవది ప్రవచనం. 4 భాగాలుగా పాత నిబంధన ఉంది. క్రొత్త నిబంధన కూడా చరిత్ర అంటే సువార్తలు మరియు అపోస్తల కార్యములు కలిపి చరిత్ర, తర్వాత పత్రికలు ఎపిజల్స్, ఆ తర్వాత చివరి గ్రంథము ప్రవచనము.
ఇది పాత నిబంధన, క్రొత్త నిబంధనలో ఉన్నటువంటి భాగాలు. మీరు ప్రతిదినము 5 అధ్యాయాలు చదవడానికి సమయం కేటాయించుకోగలిగితే పాత నిబంధనలో ఒక 3, క్రొత్త నిబంధనలో ఒక 2 మీరు చదవచ్చు. పాత నిబంధనలో ఆదికాండం దగ్గర ప్రారంభించి ఒక అధ్యాయము, తర్వాత చరిత్ర కానీ లేకపోతే పద్య భాగం కానీ, పోయిటరీ అంటే యోబు గ్రంథం దగ్గర ప్రారంభమవుతుంది, అక్కడ ఒక అధ్యాయం. ఆ తర్వాత ప్రవచనాలు అంటే యెషయా గ్రంథం దగ్గర ప్రారంభమవుతుంది. ఈ ప్రవచనాల్లో పెద్ద ప్రవక్తలు, చిన్న ప్రవక్తలు అని అంటే పెద్ద పుస్తకాలు, చిన్న పుస్తకాలు ఉన్నాయి. సో ఇలాగ 3 అధ్యాయాలు పాత నిబంధనలో. క్రొత్త నిబంధనలో మత్తయి సువార్త మొదటి అధ్యాయం దగ్గర ప్రారంభించి ఆ తర్వాత రోమాపత్రిక మొదటి అధ్యాయం దగ్గర ఇంకొకటి స్టార్ట్ చేస్తే ఇలాగ 5 అధ్యాయాలు 5 భాగాల నుండి చదవచ్చు. ఒక చోట సపోజ్ పాత నిబంధనలో కొన్ని లేవి కాండం, తర్వాత కొన్ని చోట్ల ఒట్టి పేర్లు, వంశావళులు వస్తాయి. మీకు చదవబుద్ధి కాదు, కొంతమందికి ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు, టైం పడుతుంది దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ రావడానికి. కనుక అధ్యాయము ఇలాగ మనం బ్యాలెన్స్డ్గా చదివితే ఒకటి మీకు అంత ఇంట్రెస్ట్ రాకపోయినా ఇంకొక దాంట్లో ఆసక్తి ఉంటుంది. ఏది ఏమైనా ప్రార్థనాపూర్వకంగా ఇదంతా దేవుని వాక్యమే, మన మేలు కొరకు ఇవ్వబడిందే. ప్రతి దాంట్లో కూడా మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏదో ఉంటుంది. కనుక ఇలాగూ బైబిల్ మొత్తం మీరు బ్యాలెన్స్ చేసుకొని చక్కగా చదవచ్చు. సరే, అంటే ఈ రీతిగా విభజించుకుంటే మీకు విసుగుదల రాదు. మేము బైబిల్ కళాశాలలో ఉన్నప్పుడు మాకు నార్మన్ డంకన్ గారని ఐర్లాండ్ ప్రొఫెసర్ గారు, ఆయన మాకు వాక్యం ఎలాగ చదవాలో బోధించారు. అందులో ఆయన బోధించినటువంటి విషయాలు ఉన్నాయి. అవి జస్ట్ ఒక అంశం చెప్తాను. వాక్యాన్ని మనం మాటికి ప్రశ్నించాలట. నీ వాక్యం చదివినప్పుడు అనేక ప్రశ్నలు నీలో నుండి రావాలి. ఏంటి ఆ ప్రశ్నలు? హూ, వాట్, వేర్, వెన్, వై అండ్ హౌ. ఈ 6 ప్రశ్నలు నీవు వాక్యాన్ని అడగాలి. అంటే ఏంటి? హూ ఈజ్ స్పీకింగ్ టు హూమ్? ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు, ఎవరితో మాట్లాడుతున్నారు? ఈ వాక్యము దేవుడు మాట్లాడుతున్నారా లేక ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు? రెండవది, వాట్ ఈస్ ద స్క్రిప్చర్ ట్రయింగ్ టు సే? ఈ లేఖన భాగము ఏమి చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తుంది? మూడవది, వేర్ వాజ్ ఇట్ స్పోకెన్? ఇది ఎక్కడ పలకబడింది? ఈ మాటలు ఎక్కడ చెప్పబడినాయి? బహిరంగంగానా లేకపోతే రహస్యంగానా ఏకాంతంగానా? అట్మాస్ఫియర్ అంటాం దీన్ని, అట్మాస్ఫియర్. తర్వాత వెన్ వాజ్ ఇట్? ఎప్పుడు? సందర్భం ఏంటి? ఏ సందర్భంలో ఈ మాటలు పలకబడినాయి? చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. తర్వాత వై? ఎందుకు ఇలా జరిగింది? ఎందుకు ఇలా మాట్లాడారు? ఎందుకు ఇలా సంభవించింది? దానికి కారణాలు, దాని యొక్క గత చరిత్రలోనికి వెళ్ళడం. ఎందుకు అలాగ జరిగింది? ఎందుకు ఇలా మాట్లాడవలసి వచ్చింది? ఎందుకు ఇలాగ చేయవలసి వచ్చింది? తర్వాత హౌ కెన్ ఐ అప్లై దిస్ టు మై లైఫ్? నా జీవితానికి ఈ వాక్య భాగాన్ని ఎలాగూ అన్వయించుకోగలను? ఇది ఈ వాక్య భాగాన్ని నా జీవితానికి ఎలాగ అన్వయించుకోగలను? సో ఈ 6 ప్రశ్నలు, హూ, వాట్, వేర్, వెన్, వై అండ్ హౌ. ఈ రీతిగా దేవుని వాక్యమును మనం ప్రశ్నించుకుంటూ చదవగలిగితే యూ కెన్ డ్రా ద బెస్ట్ ఫ్రమ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. దేవుని వాక్యం నుండి శ్రేష్టమైనది నీవు పొందవచ్చు. అవును, అనేక మంది దైవజనులు ఈ రీతిగానే చదివి వాక్యం యొక్క లోతుల్లోనికి వెళుతున్నారు. కాబట్టి
వాక్య పఠనాన్ని ఈ రీతిగా మీరు ప్లాన్ చేసుకుంటే ఇది చాలా ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటుంది. యెహోషువ గ్రంథం 1వ అధ్యాయము 8వ వచనము కూడా మీరు చదవండి. యెహోషువకి దేవుడు ఇదే చెప్తారు, ఈ వాక్యాన్ని మీరు చదవాలి, ధ్యానించాలి, లోబడాలి, బోధించాలి ఇతరులకు. ఈ 4 విషయాలు యెహోషువకి దేవుడు చెప్పారు. మనకు కూడా ఇప్పుడు దేవుడు చెప్పేది అదే. ఓకే, ఐ హోప్ యు ఆర్ క్లియర్ విత్. సరే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఒకటి చూద్దాం. ఆత్మీయ జీవితంలో ఎదగాలంటే ఏం చేయాలి? ఆత్మీయ జీవితంలో ఎదగాలంటే ఏం చేయాలి? ఒక విత్తనం విత్తిన తర్వాత అది చిన్న లేత మొక్కలాగా వస్తుంది. ఆ మొక్క వచ్చిన తర్వాత అది పెద్దగా ఎదగడానికి ఏం చేయాలి అని ఒకసారి ఆలోచిస్తే దానికి నీరు అవసరం, గాలి అవసరం, సూర్యరశ్మి అవసరం. అది పెరుగుతూ ఉన్నప్పుడు దాని చుట్టూ కలుపు మొక్కలు, పిచ్చి మొక్కలు పెరగకుండా దాని శక్తి అంతటిని అవి తినేయకుండా అవి తీసేసుకోవాలి. అంతేకాకుండా దానికి కాపుదల, ఫెన్స్, చుట్టూ ఫెన్స్ అనేది కంచె వేసుకోవాలి. అవును. సో ఇంత శ్రద్ధతో నీవు ఒక మొక్కను పెంచకపోతే నీవు ఆశించినట్లుగా, ఎదురు చూసినట్లుగా అది పెరగదు, ఫలం ఇవ్వదు. ఆత్మీయ జీవితంలో కూడా అవసరమైంది అదే. నీవు ఆత్మీయ జీవితంలో ఎదగాలి అంటే ఎదగడానికి అడ్డుగా ఉన్న వాటన్నిటినీ తొలగించుకోవాలి. ఇందులో భాగంగా ప్రార్థనా జీవితము ప్రాముఖ్యమైంది. అంటే అడ్డుగా ఉన్న వాటిని తొలగించుకోవాలంటే అసలు ఏం అడ్డున్నాయో చూసుకోవాలి. అది ప్రార్థన ద్వారానే సాధ్యము. ప్రార్థన, వాక్య పఠనము ద్వారా వాక్యాన్ని అద్దంగా కూడా పోల్చారు. ఆ అద్దంలో నీ హృదయ స్థితిని చూసుకోవచ్చు. ప్రార్థనా జీవితంలో ఒంటరి ప్రార్థన ప్రాముఖ్యమైంది. ఒంటరి ప్రార్థనలో నిన్ను నీవు పరిశీలన చేసుకుంటూ నీవు వింటున్నటువంటి వాక్యము, నీకు ఇవ్వబడినటువంటి వెలుగును ఆధారం చేసుకొని నేను పరిశీలన చేసుకొని దిద్దుకోవచ్చు. కుటుంబ ప్రార్థన ప్రాముఖ్యమైంది. అలాగే సహోదరులతో అంటే నీ స్నేహితులతో, ఇతరులతో కలిసి ప్రార్థన చేయడం ప్రాముఖ్యమైంది. నీ భారములు వారికి చెప్పుకొని వారి భారాలు నీవు పంచుకొని ప్రార్థన చేయడం, సంఘముగా కూడి ప్రార్థన చేయడం, ఇవన్నీ కూడా చాలా ప్రాముఖ్యమైనవి. ప్రార్థనా జీవితంలో, ఆత్మీయ జీవితంలో ఎదగడానికి ప్రార్థనా జీవితం ప్రాముఖ్యమైంది. తర్వాత వాక్య పఠనము. ఇప్పుడు ఇంతకుముందే అంతా వివరించాను. ఈ వాక్యము నీ కొరకే ఇవ్వబడింది, నా కొరకే ఇవ్వబడింది అన్నట్లుగా చదవాలి. లోబడడానికి సిద్ధపడిన మనస్సుతో వాక్యమును చదువుట అనేది శ్రేష్టమైనది. ఎదగడానికి ఇదొక విధానం. మరియు దేవుని బిడల సహవాసము, ఫెలోషిప్ ఆఫ్ గాడ్స్ పీపుల్. ఒంటరిగా భక్తి చేసుకునే ఎదగలం అనుకుంటారు చాలామంది. లేదు, తోటి విశ్వాసులు నీకు అవసరం. నీ భారములు పంచుకొని, నేను అర్థం చేసుకొని నీ కొరకు ప్రార్థన చేయగలిగే సంఘాన్ని దేవుడిచ్చారు. భూలోకానికి పరిశుద్ధాత్ముడు, దేవుని వాక్యము, యేసుక్రీస్తు ప్రభు, వీటన్నిటి తర్వాత దేవుడు ఇచ్చినటువంటి అత్యంత గొప్ప బహుమానము లేక శ్రేష్టమైనటువంటి ఇవి ఏంటో తెలుసా? సంఘము, దేవుని బిడల సంఘము. ఈ సంఘము నీకు అవసరం నీవు ఎదగడానికి. ఇతర సంఘస్థులతో అంటే విశ్వాసులతో నీవు కూడినప్పుడు ప్రేమించడం, క్షమించడం, సమాధానంగా ఉండడం, సహనము, ఇలాగూ అనేకమైనటువంటి ఆత్మఫలములు పొందడానికి అదొక చక్కటి అవకాశం. గద్దింపును తీసుకోగలిగే దీన మనస్సు బహు ప్రాముఖ్యమైంది. అవును, అది లేకుండా నీవు ఆత్మలో ఎదగలేవు. నిత్యము మనకి గద్దింపులు అవసరం. మనం పరిపూర్ణతలోనికి వెళ్ళలేదు కదా, ఆరంభికులమే. అవకతవకలతో కూడిన భక్తే మనది. కనుక ఎన్నో గద్దింపులు మనకు అవసరము.
కాబట్టి గద్దింపులు వచ్చినప్పుడు సంతోషంగా ఈ కలుపు మొక్కలు, పిచ్చి మొక్కలు అడ్డుగా ఎదగడానికి అడ్డుగా ఉన్న వాటన్నిటిని తొలగించుకోవడం అనేది ప్రాముఖ్యమైంది. దేవుని రాజ్య దృష్టిని సంపాదించుకొని పరసంబంధమైన వాటి మీద నీ దృష్టిని నిలిపి దేవుని చిత్తం ఏంటో తెలుసుకొని ఆ దేవుని చిత్తమును నిత్యము నెరవేర్చడము ద్వారా నీవు ఆత్మలో ఎదగగలవు. అంతేకాకుండా నీ యొక్క ఆత్మీయ స్థితిని నీవు పంచుకోవడానికి ఎవరైనా నీకు అవసరం. నీవు ఎలాగున్నావో నువ్వు పంచుకోలేకపోతే నీకు సూచనలు, సలహాలు, నడిపింపు ఎలా దొరుకుతుంది? నీ కొరకు ఎవరు ప్రార్థన చేస్తారు? ఎలా ప్రార్థన చేస్తారు? సో షేరింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి నిత్యమైన వాటి మీద దృష్టి పెట్టి ప్రార్థన, వాక్య ధ్యానము, దేవుని బిడల సహవాసము, గద్దింపును తీసుకునే దీన మనస్సు, దేవుని చిత్తమును ఎరిగి దేవుని రాజ్య దృష్టి కలిగి ముందుకు జీవించడం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైంది. ఈ రీతిగా నీవు ఆత్మలో ఎదగగలవు, ప్రభు కొరకు నీవు సాక్షిగా. అంతేకాకుండా దేవుడు నీ జీవితంలో ఇచ్చినటువంటి రక్షణ అనుభూతిని ఇతరులకు పంచుకోవడం, ఇతరులకు చెప్పడం అనేది, ఆయన కొరకు సాక్షిగా బ్రతకడం అనేది ప్రాముఖ్యమైనది. లేకపోతే నీకున్న వెలుగు కూడా చీకటి అయిపోతుంది. అది జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి. ఆత్మలో ఎదిగి ప్రభువుకు మహిమ తీసుకుని రండి. ప్రభు మనకు సహాయం చేయునుగాక. మరలా నెక్స్ట్ వీక్ గాడ్ విల్లింగ్ కలుద్దాం. మీ క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే మంగళవారం లోపే దయచేసి పంపండి. ఇప్పటికే ఇంకా కొన్ని ప్రశ్నలు ఉన్నాయి, కానీ నేను ప్రశ్నను బట్టి ప్రాధాన్యత ఇస్తాను. కనుక మీకు ప్రశ్నలుంటే మంగళవారం లోపు ఆ డిస్ప్లే చేయబడిన నంబర్కి దయచేసి పంపించండి. థ్యాంక్ యూ. వర్తమానము వినకముందు ఒక తెలుగు పాట పాడుకుందాం. జీవితమంతా నీ ప్రేమగానం. జీవితమంతా నీ ప్రేమగానం ప్రనుతింతుము యేసుదేవా, ప్రచురింతుమేము నీ కీర్తి ఆనందగానముతో. సర్వ సమయములలో నీ స్తుతి గానం, సర్వ సమయములలో నీ స్తుతి గానం, ఎల్ల వేళలయందు నీ నామ ధ్యానం. మాకది మేలు ఈ జీవితమునా, మాకది మేలు ఈ జీవితమునా. స్తుతింతు నా రక్షక, స్తుతింతు నా రక్షక. జీవితమంతా నీ ప్రేమగానం ప్రనుతింతుము యేసుదేవా, ప్రచురింతుమేము నీ కీర్తి ఆనందగానముతో. సృష్టినంతటినీ నీ మాట చేత సృజించితివిగా మా దేవా.
ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరిశుద్ధుడు అయిన తండ్రి, మరలా ఈ యవనస్తులతో మీరు ఇచ్చిన ఈ సమయంకై స్తుతులు ప్రభువా. మీ తలంపులు మాకు ఇవ్వండి, మీ జీవవాక్కులు మాకు ఇవ్వండి. బిడ్డలకు ఏం అవసరమో వాటిని మీరు దయచేయండి. యేసు నామమున వేడుకొనుచున్నాం, ఆమెన్. పోయిన వారము ఏమి ధ్యానించుకున్నామో మీకు గుర్తుందనుకుంటున్నాను. అదే వాక్య భాగానికి మరలా వెళదాం. 2 Kings chapter 2 and verse 19. 2వ రాజుల గ్రంథము 2వ అధ్యాయము 19వ వచనము. అంతటా పట్టణపు వారు, ఈ పట్టణం ఉన్న చోటు రమ్యమైనదని మా ఏలినవాడనైనా నీకు కనబడుచున్నది కానీ నీళ్లు మంచివి కావు, అందుచేత భూమియో నిస్సారమై ఉన్నదని ఎలీషాతో అనగా. The city is beautiful, but the water is no good. Water is no good. పోయిన వారము దీని గురించిన ఈ వాక్య భాగాన్ని ధ్యానించుకున్నాం. అయితే ఇప్పుడు ఇందులో ఉన్నటువంటి మరొక కోణం చూద్దాం. జీవితంలో చేయవలసినటువంటి నిర్ణయాలు చాలా ఉంటాయి. అనుదినము ఎన్నో నిర్ణయాలు చేస్తాం. అయితే దేనిని ఆధారం చేసుకొని నిర్ణయాలు చేస్తాం? యవనస్తులైనటువంటి వారు లేక మానవులు అందరూ ఎక్కువ శాతం చేసేటువంటి నిర్ణయాలు దేనిని బట్టి, దేన్ని ఆధారం చేసుకొని చేస్తారు? కేవలము బాహ్య సంబంధమైన వాటిని ఆధారం చేసుకొని, పైకి కనబడేటువంటి వాటిని చూసుకొని నిర్ణయాలు చేస్తారు. పైకి బాగుంటే, నచ్చితే ఓకే, గుడ్, ఫైన్. లోకమంతా మానవులందరూ ఇదే పరిస్థితి. వెలిచూపును బట్టి, అంటే పైకి కనబడేటువంటి దానిని బట్టి నిర్ణయాలు చేస్తే ఎంత ఘోరమైనటువంటి తప్పులు చేస్తామో ఊహించలేము. విశ్వాసమును బట్టి నిర్ణయాలు చేయడం అనేది వాక్యం మనకు బోధిస్తుంది. అది శ్రేష్టమైనది. అంటే దేవుని మీద ఆధారపడి ఆయన సహాయంతో నిర్ణయాలు చేయడం అనేది దేవుడు మన యొద్ద నుండి ఎదురు చూసేది. సృష్టి ఆరంభం నుండి కూడా ఇదే సమస్య మనం చూస్తున్నాం. అవ్వ అందమైనటువంటి పండును చూసింది. దేవుడు ఒక వృక్షాన్ని చూపించి అది ఆ చెట్టు ఫలాన్ని తినొద్దు అన్నాడు. తింటే ఏమవుతుందో చెప్పారు. కానీ అవ్వ దాని మీదే తన దృష్టిని కేంద్రీకరించింది. దేవుడు ఎందుకు ఇలాగ చెప్పుంటారు? బాగుంది కదా చూడడానికి. ఎలా ఉందంటే, అది మిస్ అయితే నేను ఏదో పోగొట్టుకున్నాను, జీవితంలో ఐఎమ్ మిస్సింగ్ ద బెస్ట్ అన్నంత రీతిగా తన యొక్క ఆలోచన ఉండింది. చూడడానికి చాలా రమ్యంగా కనపడింది, వివేచననిచ్చేటువంటిదిగా కనపడింది. కనుక దాని వైపుకు ఆకర్షితురాలై దాని వెనక దేవుడు చెప్పినటువంటి రహస్యాన్ని లేక మర్మాన్ని లేక దాని వల్ల వచ్చేటువంటి ప్రతిఫలాన్ని మర్చిపోయింది. ఇంకేది తింటే తప్ప నేను బ్రతకలేనన్న స్థాయికి వెళ్ళి దాని పై రూపాన్ని చూసి అదే చేసింది. తిన్నది భర్తకి ఇచ్చింది. ఏమయ్యారు? శాపగ్రస్తులుగా అయిపోయారు. అవును, ఆ దినము నుండి ఈ దినము వరకు జరుగుతున్నటువంటి విషయం అదే. కేవలము బాహ్య సంబంధమైన వాటిని చూసుకొని, పై వాటిని చూసుకొని నిర్ణయాలు చేస్తున్నారు. కంటికి నచ్చితే, కానీ వెనక దాగి ఉన్నటువంటి వాస్తవాలు అనేక మంది గ్రహించడం లేదు. దేవుడు అంతరంగమును చూసేవాడు. ఆయన పై రూపాన్ని లక్ష్య పెట్టే దేవుడు కాదు. ఆయన అంతరంగమును చూసే దేవుడు. నేను ఇది నా యవనస్తులతో మాట్లాడుతున్నాను కాబట్టి, ఇది యవనస్తుల కూటమే కాబట్టి నేను మీ యొక్క అప్రోచ్లోనే వెళతాను.
జనరలైజ్ కంటే, అందరికీ వర్తింపజేసే కంటే యవనస్తులకు అర్థమయ్యే రీతిలో మీకు వర్తింపచేసేటట్లు మాట్లాడతాను. యవనస్తులైన వారు ఏ రీతిగా నిర్ణయాలు చేస్తారు? ఏ రీతిగా? చిన్నప్పటి నుండి కూడా ఇదే మనం చూస్తాం. యవనస్తులైన వారు మీరు పరిపక్వత చెందిన వారేనా? ఆర్ యు మెచ్యూర్ ఎనఫ్? చాలామంది మేము పెద్దోళ్ళం అయిపోయాం, మాకెవరు చెప్పాల్సిన పని లేదు అని పెద్దల యొక్క ఆలోచనలు, దేవుని వాక్యం యొక్క ఆలోచనలు పట్టించుకోరు కదా. మీకు అంతా తెలుసు అనుకుంటారు, లేకపోతే చాలా తెలుసు అనుకుంటారు. దాన్ని పరిపక్వత అనరు. పరిపక్వత అనరు. సరే, విద్య వైపు చూస్తే, చదువు దగ్గరకు వస్తే, మీరు చదివే చదువు దేనిని ఆధారం చేసుకొని మీ యొక్క సబ్జెక్ట్ని ఎంపిక చేసుకున్నారు? ఓ, వాళ్ళందరూ, నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ మెడిసిన్ చదువుతున్నారు కనుక నేను మెడిసిన్ చదవాలి. నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా ఇంజనీరింగ్ చేస్తున్నారు కనుక నేను కూడా ఇంజనీరింగ్ చదవాలి. ఇదే? లేదే. ఈ రెండే నా ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి లోకంలో. సాఫ్ట్వేర్కి వెళ్తున్నారు నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ కనుక నేను కూడా పోతాను. ఎక్కువ మంది ఎటు వెళితే అటే పోతారు. కానీ నీకు ఆ సబ్జెక్టు చదవగలిగిన సామర్థ్యత ఉందా? అర్థం చేసుకోగలిగే కెపాసిటీ నీకుందా? అందరికీ సైన్స్ అర్థం కాదు, అందరికీ ఇంజనీరింగ్ రాదు, అందరికీ పాలిటిక్స్ రావు, అందరికీ ఆర్థిక వ్యవస్థ లేక ఎకనామిక్స్ అందరికీ రాదు. కాబట్టి నీవు దేనిని అర్థం చేసుకోగలవో, దేనిలో ప్రావీణ్యత సంపాదించగలవో ఆ సబ్జెక్ట్ ఏంటో చూసుకొని నిర్ణయం చేసుకోవాలి. అది వదిలిపెట్టేసి మార్కెట్ ట్రెండ్ చూస్తారు. ఓకే, నేను ఇది చదివితే, ఇంజనీరింగ్ చదివితే అబ్బా భలే ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి. నిజమే, అందరూ వెళ్తున్నారని వెళతావు, స్టేటస్ కొరకు చేస్తావు. కానీ నీ కోర్సు అయిపోయేలోపు అది కాస్త ఢమాల్, ఉద్యోగాలు ఖాళీ, ఏముండవు. నీ సామర్థ్యత వదిలిపెట్టేసావు. వాళ్ళని చూసావు, వీళ్ళని చూసావు, వాళ్ళు ఇంత సంపాదిస్తున్నారు, వీళ్ళు ఎంత సంపాదిస్తున్నారు. తల్లిదండ్రులు కూడా ఇంతే. ఓ, వాళ్ళ అబ్బాయి ఇంజనీర్ అయ్యాడు కాబట్టి మా అబ్బాయి కూడా ఇంజనీర్ అవ్వాలి. మేమేమన్నా తక్కువ కదా? యవనస్తులైన వారు ఆలోచించండి. వాట్ ఈస్ ద బేసిస్ ఫర్ యువర్ డెసిషన్ మేకింగ్? మీ నిర్ణయం చేయడానికి ఆధారం ఏంటి? వెలిచూపును బట్టి, పైకి కనబడేటువంటి వాటిని బట్ట? చాలామంది చేసేటువంటి నిర్ణయాలను బట్టి తర్వాత చింతించవలసి వస్తుంది. ఎంతకాలం చింతిస్తారు? ఏమి సాధిస్తారు? మీ యొక్క నిర్ణయాలని వెనక్కి తీసుకోలేరుగా. ఈలోపు ఎన్ని సంవత్సరాలు గడిచిపోతాయో, ఎంత సమయం వృధా అయిపోతుందో. ఈ పట్టణం ఉన్న చోటు రమ్యమైనదని నీకు కనబడుచున్నది కదా. చాలామంది పై రూపాలు చూసి మురిసిపోతూ ఉంటారు. అవును, సరే, ద నెక్స్ట్ లెవెల్ చదువు, ఉద్యోగము, వీటి తర్వాత ఏమొస్తుంది? వివాహం వస్తుంది. వివాహము ఏం చేస్తారు? వివాహానికి ఎలా నిర్ణయాలు చేస్తారు? వాట్ ఈస్ ద బేసిస్? నిర్ణయాలు చేయడానికి, వివాహంలో నీ జీవిత భాగస్వామిని ఎంపిక చేసుకోవడానికి నీవు అనుసరించేటువంటి విధానం ఏంటి? పై రూపమేనా? ఎక్కువ శాతం పై రూపాన్ని బట్టి వెళ్తారు. పై వాటిని బట్టే నిర్ణయాలు చేస్తారు. చాలామంది లవ్ అఫైర్స్లో పడిపోతున్నారు. ప్రేమ వ్యవహారం కాదు, అది కామ వ్యవహారం అనే సంగతి మర్చిపోవద్దు. జస్ట్ బై సీయింగ్ ది అవుట్వర్డ్ అపియరెన్స్. ఏం అర్థమవుతుంది మీకు? గుణం అర్థమవుతుందా? గుణం అర్థమవుతుందా? స్వభావం ఏమైనా అర్థమవుతుందా? లేదే. పై సౌందర్యాన్ని చూసి పిచ్చోళ్ళు అయిపోతారు. ఇంకా అది నేను పొందితే తప్ప నేను బ్రతకలేను,
అది నాకు కావాల్సిందే. ఇస్తారా, చస్తారా, చేస్తారా లేదా, లేకపోతే నేనేం చేస్తానో చూసుకోండి. ఇదా? దట్స్ నాట్ మెచ్యూరిటీ. దట్స్ నాట్ మెచ్యూరిటీ. దాన్ని పరిపక్వత అనరు. మీకు వయసు వచ్చి ఉండొచ్చేమో, డిగ్రీలు ఉండొచ్చేమో, ఉద్యోగం ఉండొచ్చేమో, అది దాన్ని పరిపక్వత అనరు. కనుక మీరు చేసేటువంటి నిర్ణయాలు దేనిని బట్టి చేస్తున్నారు, అది పరిశీలన చేసుకోవాలి. ఇంకా మనం చూసే బాహ్య సంబంధమైనవి ఏమేమి ఉన్నాయో అవి చూద్దాం. బ్యాక్గ్రౌండ్. కొంతమంది బ్యాక్గ్రౌండ్ చూస్తారు, అంటే వారి యొక్క చరిత్ర ఏంటి, తల్లిదండ్రులు, తాతలు ఎలాంటి నేపథ్యం నుండి వచ్చారు. అది బహు ఘనమైనదిగా ఉంటే పర్వాలేదు అనుకుంటారు. ఇంకా డబ్బును చూస్తారు. డబ్బు. కొంతమందికి కట్నం పిచ్చి. ఈ డబ్బు పిచ్చి ఉన్నవాళ్ళు కట్నం ఏదో ఒక రకంగా తీసుకోవాలి, ఏదో ఒక రకంగా. కట్నం రూపంలో కాకపోతే ఖర్చుల రూపంలో, ఇవి కాకపోతే బైకు, కారు, ఇల్లు, మరొక రూపంలో. చాలామంది అంటారు ఖర్చులకు తీసుకున్నామంటారు. ఖర్చులకు వాళ్ళ దగ్గర తీసుకునేదేంటి? మిమ్మల్ని మీరు చులకనగా చేసుకోవద్దు. మిమ్మల్ని మీరు చవకబారు మనుషులుగా చేసుకుని అమ్ముడుపోవద్దు. మీరు సంతలో పశువులు కాదు. దేవుని పోలికలో చేయబడినటువంటి నరుడవు. ఘనమైన స్థితిని దేవుడు నీకు ఇచ్చారు. దాన్ని బజారు పాలు చేసుకోవద్దు. డిగ్రీలు చూసి చేసుకునేవారు, అవే ఈ పలానా చదివిన వాళ్ళే నాకు కావాలంటారు. ఆ సబ్జెక్టు చదివాడేమో కానీ, దానికి డిగ్రీలు ఉన్నాయేమో కానీ, నిన్ను చదివి నిన్ను అర్థం చేసుకోగలిగిన క్వాలిఫికేషన్ లేదు అనే సంగతి తెలుసా నీకు? ఉద్యోగాలను ఆధారం చేసుకొని పెళ్ళిళ్ళు చేసుకునేవారు. ఫలానా కంపెనీలో మంచి ఉద్యోగమా, ఓకే ఫైన్, ఫిక్స్ చేసేయండి మ్యారేజ్. వాట్ ఈస్ ద బేసిస్? న్యాయమేనా అది? మంచి ఉద్యోగము, డబ్బు ఉంటే సరిపోతుందా? డబ్బు కుటుంబాలను కట్టదు. డబ్బు మీ మధ్యలో ప్రేమనివ్వదు. డబ్బు మీకు ఐక్యతను, సమాధానాన్ని ఇవ్వదు. కులం ఇంకొకటి చాలా ప్రాముఖ్యమైంది అనేక మందికి. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఈ కులము? చదువుకున్న వాడికి కూడా గ్రహింపు లేదు. విద్యావేత్తలకి, అది గొప్ప గొప్ప వాళ్ళకి కూడా ఈ గ్రహింపు రావడం లేదే. మనుషులు కల్పించిన పద్ధతులు దైవోపదేశములుగా ఎంచి వాటినే బోధించేవారు, వాటిని ఆచరించేవారు. కుల వ్యవస్థకు వ్యతిరేకంగా, ఇది సాంఘిక దురాచారం, దీనికి వ్యతిరేకంగా నీవు పోరాటం చేయాలి. ఎలా చేస్తావు? నీ వివాహంలో దాని కొరకు నీకు పట్టింపు ఉండకూడదు. హోదా, సమాజంలో హోదా, స్థాయి. చాలామందికి నీ స్థాయి, నీ హోదా చూసుకుంటావు. మీకు ఇంత ఆస్తి, ఇంత ఉన్నతమైన స్థితి ఉంటే నీకు కూడా అదే లెవెల్ కావాలి. నీ ఆరంభం ఏంటి? ఎక్కడి నుండి వచ్చావు? ఏ గుంట నుండి తీయబడ్డావో, ఏ పెంట గొప్ప మీద నుండి లేపబడ్డావో మర్చిపోయావా? ఎవరికి కూడా ఒక సామాన్యులైనటువంటి వ్యక్తులకి మనము సహాయపడదాం, ఇంకొకరిని పైకి లేపుదాం అనేటువంటి ఆలోచనే ఉండదు. లేచిన వాళ్ళనే చేసుకోవాలి కదా. నువ్వు టీచర్ అయితే టీచర్నే చేసుకోవాలి, డాక్టర్ అయితే డాక్టర్నే చేసుకోవాలి, ఇంజనీర్ అయితే ఇంజనీర్నే చేసుకోవాలి, సాఫ్ట్వేర్ అయితే సాఫ్ట్వేర్. ఏమిటో ఈ ట్రెండ్ అర్థం కాదు. నీ యొక్క ఆలోచన విధానంలో విశ్వాసము, దేవుని మీద ఆధారపడుట, దేవుని యొక్క ఆలోచన కొరకు కనిపెట్టుట అనేది లేదు కదా. లేదు. వెరీ సాడ్.
ఎంత నష్టపోతారు. ఇంకొంతమందికి ఎవరు కావాలి? అమ్మకు ఆరోగ్యం బాగుండట్లేదు కాబట్టి ఇంట్లో వంట చేసేవాళ్ళు, బట్టలు ఉతికేవాళ్ళు, అంట్లు తోమేవాళ్ళు లేరు కాబట్టి పెళ్లి చేసుకోవాలి. వాట్? పని మనిషిని పెట్టుకో, లేకపోతే నువ్వు చేయి. దాని కొరక పెళ్ళి? అయ్యో, మనం ఆలోచించేటువంటి విధానాలు, మనం నిర్ణయాలు చేసేటువంటి మన నిర్ణయాలకు ఆధారమైనవి ఎంత తప్పైనవిగా ఉంటున్నాయి చూడండి. నీ పునాది సరిగా లేకపోతే నువ్వు ఎలా కడతావు? నీవు కట్టింది నిలుస్తుందా? కాబట్టి వివాహ సమయంలో నీవు చేసే నిర్ణయాలు న్యాయమైనవిగా ఉండాలి, వాక్యానుసారమైనవిగా ఉండాలి. దిస్ సిటీ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ బట్ ద వాటర్ ఈజ్ నో గుడ్. ఈ పట్టణము చూడడానికి రమ్యమైనదే, అవును, నీ కంటికి కనబడేవన్నీ రమ్యమైనవిగా కనబడతాయి, కానీ అందులోకి దిగిన తర్వాతే దానికి గుణం కనపడుతుంది. ఎంత మంచిగా కనపడే వస్తువు కొనుక్కున్నా ఎన్ని రోజులు ఉంటుందా ఉపలాటం? 4 రోజులు, ఒక 10 రోజులు, తర్వాత దానికంటే మంచిది కనపడుతుంది, అప్పుడు ఇదంతా పోతుంది. అంతే. బాహ్య రూపము, ఒకరిని మించిన వారు ఒకళ్ళు ఉన్నారు. శ్రేష్టమైనది అంతరంగమును తెలుసుకొనుట, అంతరంగమును తెలుసుకొనుట. సరే, బాహ్య రూపాన్ని చూసి నిర్ణయాలు చేయడం ఒకటి, మరి నీ అంతరంగాన్ని నీవేమన్నా ఎప్పుడైనా చూసుకున్నావా? నీవెలాగున్నావు? ఎల్లప్పుడూ ఈ పై వాటి మీద దృష్టిని పెట్టే కంటే నిన్ను నీవు బాగు చేసుకునే విషయము, నీ అంతరంగమును సరి చేసుకునే విషయము ఎందుకు తీవ్రంగా ఆలోచించవు? చాలామంది అంటారు మంచి అబ్బాయి కావాలి, మంచి అమ్మాయి కావాలి అంటారు. భక్తి కలిగిన అమ్మాయి కావాలి, భక్తి కలిగిన అబ్బాయి. నేను అడుగుతాను, అసలు నీకుందా భక్తి? నీకుందా మంచితనము? మన సంగతి చూడరు, మీకు మాత్రం భక్తులు కావాలి. ఎందుకు? వాళ్ళకున్న భక్తి అంతా నాశనం చేయడానికి, అంతే కదా? అన్యాయమైనటువంటి ఆలోచన ధోరణి. హౌ గుడ్ ఆర్ యూ, హౌ గాడ్లీ ఆర్ యూ, ఇట్ మ్యాటర్స్ మచ్. అనేక మంది వ్యక్తిగత గుణశీలమును, వ్యక్తిత్వాన్ని అభివృద్ధి చేసుకునేటువంటి లేక నైతిక విలువలను కట్టుకునే విషయమై శ్రద్ధ వహించడం లేదు. తల్లిదండ్రులు కూడా చాలామంది వివాహ వయసు వచ్చేసరికి మా అబ్బాయి చాలా మంచోడండి, మా అబ్బాయికి ఏ చెడు అలవాటు లేదండి, లేని కాదండి, ఉన్నాయి ఏంటో చెప్పండి, అవి చెప్పరు. మా అమ్మాయి ఎంత మంచిదోనండి, అబ్బా అన్నీ మంచిగా చెప్పుకొస్తారు, లేదు అసలైనవి చెప్పండి, చెప్పరు. ఉంది కదా ఒక సామెత, 100 అబద్ధాలు ఆడి ఒక పెళ్లి చేయమని. క్రైస్తవులుగా పిలుచుకునే వారికి కూడా ఈ యొక్క చీకటి బాగా ఉంది, సత్యం చెప్పరు. చాలామంది తల్లిదండ్రుల యొక్క భక్తిని ఆధారం చేసుకొని, అంటే ఆ బిడ్డ యొక్క తల్లిదండ్రులు భక్తులైతే, ఆ అమ్మాయి వాళ్ళ అబ్బాయి అబ్బా నాకు చక్కగా సరిపోతాడు, చాలా భక్తిపరులుగా ఉంటారు అనుకుంటారు. లేదు. మోసపోవద్దు. వ్యక్తిగతముగా వారు భక్తిని కట్టుకున్నారో లేదో అది ప్రాముఖ్యమైంది. తల్లిదండ్రుల యొక్క భక్తి పిల్లలకి అన్వయింప చేయడానికి వీల్లేదు. చాలామంది ఈ విషయాల్లో మోసపోతున్నారు. అయితే వయసు వచ్చింది, ఉద్యోగం ఉంది, చదువు ఉంది, ఇంకా పెళ్ళే సిద్ధం. సరే, యు ఆర్ మెచ్యూర్ ఎనఫ్ అనుకుంటారు. పరిపక్వత చాలినంత వచ్చేసింది, ఇంకా పెళ్ళికి రెడీ అనుకుంటారు. ఈ కొన్ని ప్రశ్నలకు మీరు జవాబులు ఇచ్చుకోండి. మరొక వ్యక్తిని అర్థం చేసుకోగలిగేటువంటి పరిపక్వత నీకుందా? నీ జీవిత భాగస్వామి నీకు ఎలాగ ఇష్టాలు ఉన్నాయో వారికి కూడా ఇష్టాలు ఉంటాయి, వాటిని గౌరవించగలవా? ఇతరులను క్షమించగలిగేటువంటి ఉన్నతమైనటువంటి మనస్తత్వం ఉందా?
నీ భాగస్వామిని అర్థం చేసుకొని క్షమించగలవా? నిన్ను వలె నీ పొరుగువారిని ప్రేమించమన్నారు యేసు ప్రభు. షరతులు లేకుండా నీ భాగస్వామిని ప్రేమించగలవా? చాలామంది అంటారు, నువ్వు ఎలాంటివాడు అని తెలిస్తే నేను ఇంకొకళ్ళని మరొకళ్ళని చేసుకునేవాడిని. నువ్వు ఇలాంటి దానివని తెలిస్తే నేను అసలు చేసుకొని ఉండేవాడినే కాదు. ఏం దరిద్రపు మాటలు మాట్లాడుతుంది, నీ దరిద్రపు స్వభావాన్ని చూపిస్తాయి. ఎస్, దట్ మీన్స్ యు ఆర్ ఇమ్మెచ్యూర్. నీకు పరిపక్వత లేదు. యు ఆర్ అన్ఫిట్ ఫర్ మ్యారేజ్. వివాహమునకు నీవు తగవు. వివాహంలోనికి వెళ్ళాలంటే నీవు అన్నిటికీ సిద్ధపడాలి. అన్నిటికీ సిద్ధపడాలి అంటే పేదరికానికి సిద్ధపడాలి, ఆరోగ్యానికి, అనారోగ్యానికి, అన్ని విధములైనటువంటి శ్రమలకు సిద్ధపడాలి. లేకపోతే పెళ్ళికి నీవు పనికిరావు, కుటుంబ జీవితానికి పనికిరావు. ఎల్లప్పుడూ అంత గాలిలో మేడలు కట్టినట్లుగా జీవితం ఉంటుందనుకొని భ్రమలో గడిపే యవనస్తులు అనేక మంది ఉన్నారు. నో, కమ్ టు రియాలిటీ. వాస్తవాల్లోనికి రండి. గాలి మేడల్లో నుండి బయటకు రండి. వివాహం చేసుకునేటప్పుడు ఒక వ్యక్తినే వివాహం చేసుకుంటామని అనుకుంటారు కదా, భార్యని లేక భర్త. ఓకే, కానీ మర్చిపోయే వాస్తవం ఏంటో తెలుసా? నీ భాగస్వామితో పాటు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు, అన్నదమ్ములు, అక్క చెల్లెళ్ళు, వాళ్ళ కుటుంబాలు, వీళ్ళందరూ నీ వారు అవుతారు. వాళ్ళందరినీ భరించాలి. మర్చిపోవద్దు. వాళ్ళందరి యొక్క పూచీ నీ మీదకి వస్తుంది. వాళ్ళందరూ కూడా నీ వారు అవుతారు. ప్రేమతో చూసుకోగలవా వారిని? ప్రేమతో వారిని భరించగలవా? పరిశుద్ధుడైన పౌలు అదే అన్నారు, వివాహం చేసుకుని వారికి శారీరక శ్రమలు కలుగుతాయి అన్నారు. అవును, వాటిలో ఎంతో జ్ఞానం అవసరం, దేవుని సహాయం అవసరము. అనేక మంది దీనికి సిద్ధపడలేరు. గ్రుడ్డిగా వివాహంలోనికి ప్రవేశించేవారు అనేక మంది. ఈ పట్టణం ఉన్న చోటు రమ్యమైనదే, కానీ నీళ్లు మంచివి కావు. అందువల్ల భూమి నిస్సారమై ఉన్నది. నీవు మంచిగా కనబడుతున్నావు ఈ పై వాటన్నిటితో, కానీ నీ గుణం సరిలేదు, నీ జీవితం సరిలేదు, నీ అంతరంగం సరిలేదు. నీవు కుటుంబ జీవితానికి పనికిరావు. ప్రభువుకు మహిమ తెచ్చే కుటుంబాన్ని కట్టుకోలేవు. స్వార్థముతో నింపబడి ఉన్నావు, అసూయ ద్వేషాలతో నింపబడి ఉన్నావు. బాగు చేసుకుంటావా? క్రీస్తు ప్రభు దగ్గరకు వస్తావా? ఆయనకు అసాధ్యమైనది ఏమీ లేదు. నిన్ను బాగు చేయడానికి ఆయన దిగొచ్చాడు. నీకు ఇంక ఈ లోకంలో వేరొక పరిష్కారం లేనే లేదు. నీ వైపు నీవు చూసుకో, నిన్ను నీవు దిద్దుకో, బాగు చేసుకో. అప్పుడు నీ జీవితము ఫలభరితమైనదిగా మారుతుంది, ప్రయోజనకరమైనదిగా మారుతుంది. దేవునికి మహిమ తెచ్చేటువంటి జీవితాలుగా మీ జీవితాలు మారగలవు. ప్రతి జీవితము దేవునికి మహిమ తేవాలి, అది మర్చిపోవద్దు. ఈ నీరు బాగు చేశారు ప్రభు, బాగు చేశారు. నీ జీవితాన్ని బాగు చేయగలిగినాడు. ఒక ఘనమైన స్థితిని దేవుడు నీకు ఇవ్వగలడు. ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరిశుద్ధుడైన తండ్రి, ప్రేమ కలిగిన ప్రభువా, మీకు వందనములు. మీ ప్రేమకై స్తుతులు. ఈ యవన బిడ్డలతో మీరు మరలా ఇచ్చిన ఈ సమయముకై స్తుతులు ప్రభువా. నిజమే ప్రభువా, మా యొక్క గుణమును బాగు చేసుకోగలిగే కృపనివ్వండి. సిలువలో మా కొరకు మీరు ఏర్పాటు చేసినందుకు స్తుతులు. వీరందరూ కూడా ప్రభువా పై వాటి చేత మోసపోకుండా, మోసగించకుండా తండ్రి అంతరంగమును బాగు చేసుకొని, అంతరంగమును సరి చేసుకొని, విశ్వాసముతో నిర్ణయాలు చేసి మీకు మహిమ తెచ్చే కృపను అనుగ్రహించి వీరిని దీవించమని క్రీస్తు నామమున వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ, కుమారుని కృప, పరిశుద్ధాత్మని సన్నిధి మీ అందరికీ తోడై ఉండి సహాయం చేయునుగాక. ఆమేన్. యంగ్ పీపుల్, VBSలో పాల్గొంటున్నారు అనుకుంటున్నాను. ఎన్నో అమూల్యమైనటువంటి వర్తమానములు అందులో ఇవ్వబడుతున్నాయి. కాబట్టి డోంట్ మిస్ దెమ్. థ్యాంక్ యూ. మీట్ యూ నెక్స్ట్ వీక్, గాడ్ విల్లింగ్.